जातुभक्त्या दातुं नैवाहमीशे जडमतिरलसद्गुणान् दिव्यपद्यैः मुखे सेवाविहीने गणुपमकरुणाम् आत्मदेवेव कृत्वा विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजगैते सकलं देहि मह्यं शान्त्याद्या सम्पदो मे वितरशुभकरी नित्यतद्भिन्नबोधं वैराग्यं मोक्षवाञ्छामपि लघुकलय श्रीशिवा सेव्यमाने विद्यातीतानि योगिप्रवरकरसरो जातसम्पूजिताङ्ग्रे विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजलैते सत्वरं देहि मह्यं सच्चिद्रूपात्मनो मे शुभिमननिध्यासनान्यासु मातः सम्पाद्य स्वान्तमहिषं निर्विकल्पे समादौ भृङ्गाधीराङ्गराजधरवृगविलसत् चक्रराजासनस्ते विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजलैते सत्वरं देहि मह्यं विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजलैते सत्वरं देहि मह्यम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ऋकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सप्तान्न ब्राह्मणं ரெண்டாவது மந்திரம். இதில் வந்து என்ன படிச்சிரோமா? யத் சப்தான்னானி மேதையா தபசா அஜன்யத் பிபேதி அஜன்யத் பிதேதி மேதையா ஹி தபசா जनयत् पितः एकमस्य साधारणम् इतीदमेवास्य तत्साधारणमन्नम् यदिदं मध्यते स एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रगुं हेतत् द्वे देवां भाजयतीति उतं च प्रकृतं च तस्माद् देवेभ्यो जुह्वति चप्र च जुह्वति
अतो आहुः दर्शपूर्णमासाविति तस्मान्नेष्ट्याजुकः स्यात् पशुभ्य एकं प्रायच्छतीति तत्पयः पयो हेवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुधापयन्ति अतवत्सं जातमाहुः अतृणादिति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यश्च प्रणीति यश्च नेति यश्च प्राणीति यश्च नेति पयति हृदकं सर्वं प्रतिष्ठितं यश्च प्राणीति यश्च न तद्यदि यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुह्वति सा जुह्वत् अप पुनर्मृत्युर्जयति इति न तथा विद्यात् यदघरेव जुहोति तदह पुनः मृत्युम् अपजयति एवं विद्वान् सर्वगुं हि देवेभ्यः अन्नाद्यं प्रयच्छति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वे देति सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जयन्ते ये वैतामक्षितिं वेद येति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया जनयते कर्म जनयते कर्मभिः अर्यद्वै तन्न कुर्यात् क्षीयते ह सोन्नमिति सो अन्नमत्ति प्रतीकनेति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत् स देवानपि गच्छति स ऊर्ध्वमुपजीवति इति प्रशंसाः. இந்த சப்தான பிராமணம் பிரகதாரண்யத்தில் வரக்கூடிய 4வது பிராமணம், முதல் அத்தியாயம். அப்படியா? 5வது பிராமணம். பிரகதாரண்யத்துடைய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், சிருஷ்டியை விதவிதமாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்து, சிருஷ்டி பிரகரணத்தில் சமன்வயம் கிடையாதுங்கிறது இன்டைரக்டாக ரிவீல் பண்ணுறோம். சமன்வயம்னா கன்சிஸ்டன்சி, ஒரே மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 2வது அத்தியாயத்தில் இந்த சிருஷ்டியானது நகிஞ்சித்து ஜாயதே அப்படின்னு ஒன்று ஆக்சுவலாக கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிற அப்பவாதபரமான உபதேசம் ஏற்படும். ஸோ அப்போது இந்த சிருஷ்டியை நாம் படிக்கும்போதே இந்த சிருஷ்டியை நாம் ஃபைனலாக நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நெகேட் பண்ண போகிறோம். அந்த சிருஷ்டியை ஒரு விதமாக இப்படிலாம் வந்ததுங்கிறது படிக்கிறது ஒரு மாதிரி, அப்புறம் அதை அப்பவாதம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்போ எதுக்கு அதை படிக்கணும், எதுக்கு அது வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்.
அப்போ எதுக்கு வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், ஏன்னா நம்ம வந்திருக்குன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் இங்கேருந்து வந்திருக்கு. நம்பர் 1. நம்பர் 2, வந்திருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால், எதெல்லாம் வெளி வந்திருக்கோ அது ஈஸ்வரனுடைய அபரா பிரகிருதி. ஈஸ்வரனுடைய அபரா பிரகிருதி. அப்போது இருப்பதெல்லாம் பகவானே அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு புரியணும். வேதாந்தத்துக்கெலாம் வரத்துக்கு முன்னாடி இருப்பது ஈஸ்வரனே அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியராக இருக்கணும். பகவான் கூட நம்மளுடைய தொடர்பு ஆழமாகவும் தீவிரமாகவும் ஆகாத பட்சத்தில் இங்கே உக்காந்துட்டு நீங்கள் கிளாஸ் கேட்டுண்டு சின்சியராக டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. புரியுறதோ? எதுவுமே பிரயோஜனப்படாது. அதனால் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு போக மேலே 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 குரு சாஸ்திர ஈஸ்வராவை சார்ந்து மட்டுமே இருக்கணும். நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னாக்க, நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதும்போது ஐ வில் டூ இட் நெக்ஸ்ட் ஜென்மா அப்படின்னு எழுதிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதோட சேர்ந்து இதையும் எழுதின்ட்டேன்னா கொஞ்சம் மனசு தேர முடியும் இல்லையா? அது உங்கள் இஷ்டம். ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவில் நீங்கள் எப்படி பிறப்பேல், எங்கே பிறப்பேல், என்னவா பண்ணுவேல் எப்படி தெரியும்? யூ கேன் ஒன்லி ஹோப். சரியா? அப்போது இருப்பதெல்லாம் இறைவனே அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆழமாக பதியணும். அப்போது இருக்கும்போது இந்த சிருஷ்டி பற்றி படிக்கும்போதே அப்படிப்பட்ட சாதகனுக்கு பகவான் ஒன்று தான் அங்கே எண்ணத்தில் வரும். ஈஸ்வரன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இரண்ய கர்ப்பா, விராட்ட, இல்லை காரண ஈஸ்வரா, இல்லை பல தேவதா. ஓகே, அப்போ இந்த சரீரத்ரயமாக இருக்கட்டும், பிரபஞ்சத்ரயமாக இருக்கட்டும், ஈஸ்வர அபின்னஹா, ஈஸ்வர அபின்னஹா. அதனால் அத்தியாரோபம் பண்ணப்படுற சிருஷ்டியே உபாசன ரூபமாக அத்தியாரோபம் பண்ணப்படுறது. அப்போ எனிதிங் ஐ சி, எனிதிங் ஐ திங்க், எனிதிங் ஐ டூ, இது எல்லாமே எப்படிப்பட்டது? எல்லாமே ஈஸ்வர நிமித்தமாக இருக்குது. அது ஈஸ்வரனை இன்வோக் பண்ணி இருக்குது, ஈஸ்வரனாகவே இருக்குது. பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி பிரம்மாக்னோ பிரம்மனாஹுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவியம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. அதனால் உபனிஷத்தோடைய ஸ்டைல் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால், டோட்டல் வழிமுறைங்கிறது அத்தியாரோப அபவாதமாக இருக்கிறது. அப்புறம் அந்த சாதகனை இந்த நேச்சுரலாக இந்த அறிவு அவனுக்கு கிடைக்கிற மாதிரியும், எப்படிப்பட்ட அறிவு இல்லையா? ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம், ஜகத் நிஷேதம். ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம், ஜீவ ஜகத்து ஈஸ்வர நிஷேதம். இப்படி செட்டில் ஆச்சுன்னா தான் மோக்ஷம். ஆகலைன்னு சொன்னால் கீப் ட்ரையிங் அப்படிதான் உபநிஷத் சொல்லும். அதனால் இங்கே நம்ம சப்தான பிராமணத்திலையும் வித்தியாசமாக அதே சிருஷ்டியை சொல்கிறது. இது எப்படிப்பட்ட சிருஷ்டி? ஒரு ஜீவா, ஒரு ஜீவனினால் இல்லையா, ஜீவனினால் உற்பத்தி பண்ணுற சிருஷ்டி. எப்படி பண்ணினா இல்லையா? தபசா இல்லையா, அப்புறம் மேதையா. இப்போ நம்ம அவளுடைய கர்ம உபாசனா. அப்போது ஒரு ஜீவா ரிலீஜியஸ் லைஃப்பில் ஈடுபடும் போதே, தன்னுடைய கர்மங்களை செய்யும் போதே அந்த கர்மத்திற்கான பலனாக அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், அதற்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள், அந்த விஷயங்கள் வரத்துக்கான பஞ்சபூதம், அந்த சிருஷ்டி இருக்கணும். அப்போ உபனிஷத் எப்படி சொல்கிறது இங்கே இல்லையா? அந்த சப்தானத்தை சொல்கிறது. இந்த சப்தானம் எல்லாமே ஜீவாவுக்கு போக்கியமாக ஒரு அனுபவிக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கிறது. அப்போ என்டையர் உலகம் எப்படி இருக்கிறது? ஜீவாவுக்கு போக்கியமாக இருக்கிறது. போக்கியம்னா புரியுறது இல்லையா வார்த்தை? அப்போது அனுபவிக்கின்ற பொருளும் ஓகே, அனுபவமும் அனுபவிக்கின்றவனும் எல்லாமே ஈஸ்வரனுக்கு வேறாக கிடையாது. இது வியாபகாரிக திருஷ்டியில் சொல்கிறோம். இதை நம்ம மனசில் வச்சுட்டே இருக்கணும். நம்ம என்னெல்லாம் எப்படிலாம் வருதுன்னு பார்க்கும்போதே பின்னணியில் இந்த பேக்ரவுண்டு நமக்கு எப்போவுமே இருக்கணும். அப்போ முதல் மந்திரம் இந்த பிராமணத்தில் 7 அன்னம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது. அது உற்பத்தி பண்ணுறக்கூடிய ஜீவா கர்ம உபாசனால் பண்ணுறான்னு சொல்கிறோம். என்ன 7 அன்னம் தெரியுமா உங்களுக்கு? சாதாரண அன்னம். சாதாரண அன்னம்னா சாப்பிடக்கூடிய அன்னம். அப்புறம் தேவ அன்னம் 1, தேவ அன்னம் 2. சரி, அடுத்தது பசு அன்னம். அப்புறம்
மன, சரியா? இதுதான் 7 அன்னம். அப்போ முதல் 4 வந்து தன்னுடைய சாதனபரமாக ஜீவா வந்து சாதனையாக பண்ண, அதோடைய பலனாக கடைசி 3 இப்படி பிரிக்கிறது, கேட்டகரி பண்ணுறது, அப்படி வந்து பிரிக்கிறது. அப்படி டிவிஷன். ஒன்று வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், முதல் 4ல் முழுமையாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி கடைசி 3 நமக்கு அனுபவிக்கிற மாதிரி கிடைக்கும், சாத்தியமாக கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவல் அளவில் அவன் அனுபவிக்கக்கூடியது மன, வாக்கு, பிராண, அப்படி சொல்கிறது. தேர்ஃபோர் இதோட சேர்ந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா, நடுவில் சாதாரண அன்னம் சொல்லும் போதே என்ன பண்ணுறது இல்லையா? அன்னம் வந்து நீ அனுபவித்தாலும் ஜீவா, நீ அனுபவித்தாலும் தனியாக திங்காத, தனியாக சாப்பிடாத, நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கோ, அன்னதானம் பண்ணுங்கோ, நிறையா பண்ணிகிட்டே இருக்கோ அப்படிங்கிற வேல்யூ சொல்கிறோம். தேவ அன்னம், தேவ அன்னம்னா எல்லா விதமான யஜ்ஞ யாகங்களில் சமர்ப்பணிக்கிறோம். அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுறது, நீ வந்து காமியமாக பண்ணாத, நிஷ்காமியமாக பண்ண அப்படின்னு ஃபர்தராக இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறது. புரியுறதோ? ஃபர்தராக நிஷ்காமியமாக பண்ணுன்னு வேல்யூ சொல்கிறது. புரியுது? சரி, 3வது என்ன பார்த்தோம்? பயசி அல்லது க்ஷீரம் இல்லையா? அப்படி பார்க்கும்போது அதில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த க்ஷீரம் அல்லது இந்த பால் தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அதுதான் ஆதாரமாக இருக்கிறது. அதனால் எல்லாமாகவும் அதுதான் இருக்கிறது. அதை சமர்ப்பணிக்கும் போது எந்த பாவனால் பண்ணு? எல்லாத்தையுமே கொடுக்குற மாதிரி உன்னுடைய சர்வத்தையும் அர்ப்பணிக்கிற பாவனையில் பண்ண அப்படின்னு இது மட்டும் பார்த்த கதை. புரியுதா? இதில் ஃபர்தராக என்னன்னு சொன்னால் இல்லையா, இந்த மந்திரம் பெருசாக இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து வார்த்தை பை வார்த்தை பார்க்கல. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, சொல்கிறத வந்து நீங்கள் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக எழுதிண்டு வந்தேன்னா 152ன்னு போட்டுண்டு அதோடைய சாரம் இது. ஸோ முதல் மந்திரம் வந்து 7 அன்னத்தை இதுதான் அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு கொடுக்கறது. ரெண்டாவது மந்திரம் வந்து ஒரு அன்னம் சம்பந்தப்பட்ட பண்பை, வேல்யூவை அதை விவரிக்க. அப்படி நம்ம அழகாக எழுதிட்டோன்னா அந்த புரிதல் போதும். எங்கெல்லாம் முக்கியமாக வித்யாசூத்திரம்லாம் எப்படி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம், எங்கே தேவையோ அங்கே வந்து விஸ்தாரமாக பாஷ்யபரமாக பார்ப்போம், டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். எங்கே வந்து தேவையில்லையோ இப்படி சம்மரியாக பார்த்துட்டு போயிடுவோம். சரி, ஓ. தேர்ஃபோர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறது, அந்த ஜீவாக்கு ஒரு பேர் அக்ஷிதிஹி. ஜீவனுக்கு என்ன பேர்? அக்ஷிதிஹி. என்ன அக்ஷிதிஹி அப்படின்னு சொன்னால், தன்னுடைய கர்மம் தபஸா மேதையா கர்மா அண்ட் உபாசனாவை தொடர்ந்து பண்ணுறான், அதுக்கான பலன் கிடைக்கிறது. கர்ம உபாசனா பலன் கிடைக்க என்னாகிறது, நிறைய விதமான அனுபவங்கள் அடுத்தடுத்து இந்த ஜென்மாலேயோ அடுத்த ஜென்மாலேயோ புனகா திருப்பியும் கர்மத்தை பண்ணுறான், கர்த்தாவாக இருக்கான், நேச்சுரலாக போக்தாவாக ஆகணும். இப்போ என்ன ஆகிடுறது, எவ்வளோக்கெவ்வளோ அனுபவிக்கிறானோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ ஒன்றும் அதிகமாக பண்ணுறான், எவ்வளோக்கெவ்வளோ பண்ணுறாரோ அவ்வளோக்கெவ்வளோமாக அதிகமாக இல்லையா? இப்படி கண்டினியூ ஆகிற பட்சத்தில் ஓகே என்ன ஆகிடுது, அவனுடைய வருங்காலம் நல்ல காலம் பிறக்கிறது அப்படிலாம் சொல்கிறான் இல்லையா? அப்போது ஒரு ஜீவனுடைய நல்ல காலம் அல்லது வருங்காலம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி இங்கே உபநிஷத் சொல்கிறதுன்னா, அவனுடைய வருங்காலத்தை சிருஷ்டியை இப்போவே அவன் நிர்மாணிக்கிறான் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கர்மா உபாசனானால அவனுடைய வருங்காலத்தை அமைக்கிறதுன்னா, காலத்தை அமைக்கிறான்னாக்கா மொத்த சிருஷ்டியையே அவனுக்காக ஏற்படுத்துகிறான். இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஆற்றுக்கு போக போகிறீங்க, உங்கள் தெரு எப்படி இருக்கணும்? ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா? அது வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்கள் தெரு மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா? நீங்கள் போகிற நேரத்தில் என்ன வேணால் ஆகலாம் இல்லையா?
சடனாக அப்படியே வந்து கோலம்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பூலாம் போட்டு எப்படி வேணால் மாறிடலாம், லைட்லாம் போட்டு மாறிடலாம். அப்படியே எங்கே தருவாது அதுக்குள்ளே எப்படி ஆயிடுது? எப்படி வேணால் அது மாறலாம். அப்போது உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உலகம், வரக்கூடிய காலம், உங்கள் கூடிய உலகம் உங்கள் கையில் இல்லை. ஆனால் அது உங்களுடைய கர்ம பலனாக இருக்குதுன்னு அழகாக இங்கே சொல்கிறது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு பக்கம் என்ன சொல்கிறதுங்கிறத கவனிக்கணும், அப்புறம் எப்படி சொல்கிறது, எப்படி புரியுறதா? ஓகே, வேத மந்திரத்தை படிச்சு விடலாம் இல்லையா? இங்கே வந்து படித்து புரிஞ்சுட்டு நாம் எல்லாத்தையும் வேதம் எப்படி சொல்கிறதோ, அம்மா எப்படி சொல்லி தராளோ அதை அப்படியே நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம் சரியா? அப்போது கர்த்தா போக்தா பவதி, கர்த்தா பவதி போக்தா பவதி, புனஹா புனஹா கர்த்தா போக்தா பவதி. இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன். இதை எதை குறிப்பிடுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுறதா பாருங்கள். நம்ம அக்ஷிபிகி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். கர்த்தா பவதி போக்தா பவதி, புனஹா புனஹா கர்த்தா போக்தா பவதி. இது ஏதாவது உங்களுக்கு புரியுறதா? இது என்னதுன்னு? சம்சாரம். அந்த வேர்டு இப்போ நீங்கள் காயின் பண்ணணும். இது சொல்லும்போதே அப்போ திருப்பி திருப்பி கர்த்தா போக்தானா திருப்பி திருப்பி பிறக்கிறது சாகிறது பிறக்கிறது சாகிறது அப்படின்னா சம்சார சக்கரம், அதை குறிப்பிடுறது உபனிஷத்து அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வந்து அந்த தாட்டு வந்ததுன்னா சரியாக ட்ராவல் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம், சிந்திக்கிறேன்னு அர்த்தம். அப்போது அப்படிப்பட்ட அக்ஷிபிகி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இல்லையா? சம்சார அனுவருத்தி காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம். அல்லது சம்சாரத்தை பலப்படுத்துறதுக்கு காரணமாக இருக்கான் யாரு? ஜீவா. நீங்கள் என்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்? புருஷவித பிராமணத்தில் இருக்கக்கூடிய அவித்யா சூத்திரம். அவித்யா சூத்திரம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? தேவானாம் பசு, அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் முழுக்க இப்போ ஞாபகப்படுத்தினோம். அப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானி கர்த்தாவாக போக்தாவாக கர்மத்தில் ஈடுபட்டு பலனை அனுபவித்து மீண்டும் மீண்டும் ஜென்மா எடுத்து இந்த சக்கரத்தில் இருக்கான். அதோடைய விவரணம் எப்படி? அப்படிப்பட்ட விஷயத்திற்கு பேர் அக்ஷிபிகி. அழகாக உபனிஷத்து வந்து ஒரு பேரை கொடுக்கறது. ஆனால் என்ன அர்த்தம்? தன்னுடைய பிரச்சனைக்கு, கஷ்டத்துக்கு, துக்கத்துக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து கஷ்டம் வந்தால் எப்படிலாம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்? உங்களை சுற்றி இருக்கிறவா இல்லை. உங்களை படைச்சேன்னு சொல்ல முடியாது இப்போது. ஏன்னா பகவான் எதுவும் பண்ணலை, அவர் தேமேன்னு இருக்கார் இல்லையா? இல்லையா? அவர் தேமேன்னு இருக்கார். யார் இப்பெல்லாம் படைச்சது? உங்களுடைய ப்ராப்ளம்க்கு யார் சிருஷ்டி கர்த்தா? நீங்களே தான். இப்படியா பண்ணுவேன் அப்படின்னு வேணால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தடவை வேணால் தலையில் அடிச்சுக்கோங்க. ஆனால் வேறு யாரையுமே நீங்கள் ப்ளேம் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? யாருக்கிட்டையுமே ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது ஓரளவுக்கு நம்ம கிரிப்பில் வந்துடுது. ஏன்னா யாரை போய் எங்கே போய் மாற்றாடுது? நம்ம யாரை போய் மாற்ற முடியும்? நீங்கள் கேட்டு பாருங்களேன் இல்லையா? பொன் பார்க்கும்போதே அப்போயே கேட்டிருக்கணும் இல்லையா? என்ன கேட்டிருக்கணும்? நீ மாறுவியா நான் சொல்கிற மாதிரி? அவளும் கேட்குறா இவாளும் கேட்குறான்னு வச்சுப்போம். இந்த சம்மந்தமே வேணான்னு போயிடும். எவனோ ஒருத்தனுக்காக நான் எதுக்கு மாற்றிக்கணும்? புரியுறதா? எவனோ ஒருத்தனுக்காக இல்லை. அது அப்படி கேட்காம அப்புறமா மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் மாற முடியாது. அவாவா எப்படி முடிவு பண்ணி என்ன பர்பஸுக்காக வாழறாளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவளே மாறிப்பா. அப்போ நீங்கள் வேறு மாதிரி மாறுறேன்னா உங்களுடைய பர்பஸ் வேறையாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இல்லை சித்தசுத்தி இல்லையா? சதாச்சார யோகியதா அபிவிருத்தித்தம் பூனல் போடும்போது அதை சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா? பௌத்த ஸ்மார்த்த விகி கர்ம நித்திய அனுஷ்டான சதாச்சார யோகியதா சித்தியர்த்தம். என்ன யோகியதா சித்தியர்த்தம்? மூக்கு பிடிக்கிறதுக்கா? மூக்கு பிடிக்கிறதுக்கு யோகியதா இதுக்கு கை கொடுத்துருக்கு போடுறோம். என்ன யோகியதா அது? என்ன சதாச்சாரம்? ஞானத்துக்கான யோகியதா, முக்திக்கான யோகியதா, பரமேஸ்வரன் அடையிறதுக்கான யோகியதா. புரியுறதா? இப்போ பரமேஸ்வரன் அடையிறதுன்னா திங்க் பண்ணணும் திரும்பி என்னதுன்னு. புரியுறதோ? எக்கடிக்கோ வெளியே போயினாவோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எங்கேயோ போயிட்டேன்னு அர்த்தம். திரும்பி வரணும். இப்போ இந்த சம்சாரத்தை காயின் பண்ணி அழகாக சொல்கிறது உபனிஷத்து இல்லையா? கர்த்தா போக்தா பவதி. அதுதான் அப்படி சம்சாரம். அப்போ ஜீவா தான் தன்னுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம், ஜீவா தான் சம்சாரத்துக்கு காரணம். குட் நியூஸ் என்னன்னா இப்படியே தான் நீங்கள் நெகட்டிவாகவே சொல்லுவேடா. புரியுறதா? ஓகே, ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லும்போது என்னை பற்றி தான் சொல்கிறார் அப்படின்னு தோணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புருஷவித பாமனம் கோவிந்தான்னு அர்த்தம்.
புருஷவித பிராமணன் என்ன எடுத்து சர்வம் கோவிந்தார்ப்பணம் அஸ்து அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஏன் இல்லையா? பிரம்மவா இதமக்ர ஆசீத் ஆத்மன்யேவ அவேத் அகம் பிரம்மாஸ்மி இதி கேள்விப்பட்டிருக்கேல எங்கேயாவது இல்லையா? அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறது? அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறது? எப்படி நீங்கள் மைண்டில் எது ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தேன்னா நீங்கள் ஞானோத்தமனா இல்லை அஜ்ஞானோத்தமனான்னு உங்களுக்கு தெரியும். சமஜ் கயா? சமஜ் கயாவா? இல்லை இல்லை, புரிஞ்சுக்கோங்க. புரியுறதா? சமஜ் கயா அப்படின்னா புரிதலே போயிடுத்துன்னு அர்த்தம். பிரச்சனையே கிடையாது. புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்டேருந்து போயே போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் நிர்குண ஆத்ம சைத்தன்யம்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுக்கணும், சரியா? அப்போ இது அழகா எப்படி பண்ணிட்டு வருதுங்கிறத பாருங்க. ஃபைனலா உன்னை பத்தியா சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல போறது பாருங்க, சரியா? அப்படி அந்த இதில் மாட்டின்றாதீங்கன்னு சொல்றது. இப்போ அப்படி சொல்றது அதுதான் இந்த கஸ்மாத் தானின க்ஷீயந்தே அத்தியமானானி சர்வே சர்வதேதி புருஷவா அக்ஷிதிஹி சஹீதமன்னம் புனः புனः ஜனயந்தே. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாராம்? தியா தியா ஜனயந்தே. எப்படி செய்கிறாராம்? நினச்சின்னு கர்மத்தில் ஈடுபடுறானா. ஓ அது இன்னைக்கு பண்ணணும், ஓ ஆமாம் அதில் பண்ணணும், ஓ ஆமாம் இது பண்ணணும், ஓ அப்படி பண்ணிடுறேன், எப்படி பண்ணிடுறேன், அங்கே போய்டுறேன், இங்கே போய்டுறேன். ஒரே பிளானிங் தான் வாழ்க்கை முழுக்க. ஏதோ ஒன்றத்தை வச்சுட்டு நினச்சி பண்ணுறானா. தியா தியா. எப்படி தான் உனக்கு இப்படிலாம் தோணுறதோ, என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா பாரு. புரியாது? அப்படிப்பட்ட புருஷன் அக்ஷிதிகி அக்ஷர ஹேத்து. அப்போது அவனுடைய சிருஷ்டி முடிவடையாமல் ஜாக்கிரதையாக அழிவற்ற சிருஷ்டியாக தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டே இருக்கு பாரு. அதுக்கு காரணமாக இருக்கான் அக்ஷிபிகி. தியா தியா ஜனயந்தே. நினைத்து பண்றார் வேணாம் மரியாதைன்னு சொல்லி. எப்படிப்பட்ட கருத்தா? நினச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காரான். புரியுறதா? அப்போது ஒரு கர்மம் பண்ணணுன்னாக்க போன வேதாந்த சிந்தனத்தில் சொன்னேன். வேதாந்த சிந்தனம் உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு தெரியுமா? அது கொஞ்சம் முடிஞ்சா வரலாம் அப்படி தானே? பாருங்கோ, நான் அதை கிளாஸ் கூட எடுக்கலை. அப்போ எனக்காகன்னு கூட நீங்கள் சொல்ல முடியாது. அது யாருக்காக பண்ணுறோம்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல், சரியா? ஓகே. அப்போது எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு கர்மாவில் ஈடுபடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன காரணம்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரணும் சிந்தனம். அதுக்கு தான் இப்போ சொல்கிறேன் கனெக்டட். கர்மா ஏன் கர்மா? ஈஸ்வராவா? இச்சா, காமம். வெரி குட். கர்மாக்கு எது ஹேத்து? காமம். ஏன் காமம்? அபூர்ணத்துவம். அபூர்ணத்தை எதை குறிக்க? எதனால அபூர்ணத்துவம்? அவித்யா காம கர்ம. இந்த ஃப்ரேஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா ஓகே, இந்த மொத்த சம்சாரம், இந்த மொத்த உலகம் உங்களுக்கு பாஷ்யக்காரர் என்ன சொல்றாருனாக்க, யார் பாஷ்யக்காரர்? அவருக்கு ஜெயந்தி ஒன்று ஆச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு? கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இல்லையா? பாஷ்யக்காரர் என்ன பண்றார் அப்படின்னாக்க, என்டையர் உலகத்தை, என்டையர் சம்சாரத்தை இல்லையா, அவித்யா காமகர்ம அப்படின்னு ஒரு கோட் பண்ணிட்டார். முடிஞ்சு போச்சு. என்டையர் உலகத்துக்கு எது காரணம்? இக்னோரன்ஸ் காரணம். பாருங்க, அவித்யா காமகர்ம. ஆத்ம ஞானத்தினால மட்டும்தான், ஓகே, அகர்த்தா அபோக்தான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த சம்சார சக்கரத்திலேருந்து வெளியில வர முடியும்னு சைடு நோட்டு போட்டுக்கணும். நீங்க அங்க இதெல்லாம் எழுதின்னு வரும்போதே நோட் போட்டுக்கணும். சம்சாரத்தை எழுதுறேன்னா சப்தாண்ணம் எழுதிண்டே இருக்கும்போது அதுலேயே சப்தாண்ணம் அப்படியே அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிட்டு போகும்போதே எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்ல வருதுங்கிற சம்சாரத்தை சொல்கிறோம், அதோடைய நிவர்த்தியும் சொல்லிட்டு வரோம். இந்த 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 திங்கிங்கில் வந்துட்டேன்னா நல்லா இருக்கும். புரியுறதா? சரி, அப்படிப்பட்டவன் இப்படி இந்த அன்னத்தை வச்சு உபாசனை பண்ணுறோம். புரியுறதா? உபாசனைக்கு வந்துடுவோம் இல்லையா? ஏன் உபாசனை பண்ணுறோம்? இப்படி எல்லாம் சொல்கிறேல, நானே படித்தேன், நானே தவிச்சு, என் தலையில் எழுத்துன்னு மண்டையில் டெய்லி அடிச்சுன்னு உட்காந்துக்கலாம். அது ஒரு ஆப்ஷன். அது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆல்சோ என்ன பிடிக்கும்? நாம் கஷ்டத்தில் இருந்தோம்னாக்க ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்று நம்ம கஷ்டப்படுறோங்கிறத கஷ்டப்பட்டுருப்போம். ரெண்டாவது கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கு, நமக்கே பிடிக்கும் அதை பற்றி சொல்கிறது, அதை பற்றி கேட்குறது, நிறைய பேருக்கு அதே கஷ்டத்தை சொல்லிக்கிறது
இல்லையா? எவ்வளோ எக்ஸ்பிரசிவா இருப்பேன் கஷ்ட நேரத்துல. ஏன் தெரியுமா? ஏதோ விதத்துல கஷ்டமா இருக்கிறது ஒரு ஒரு அதுல ஒரு ருசி இருக்கு. கொஞ்சம் நேரம் அழுதாதான் என்ன. சிவாஜி படம் கர்ச்சீப்லாம் எடுத்துன்னு போய் பழக்கம் தானே. ஒத்த துண்டே எடுத்துட்டு போனான். ஏன்னா அப்படி அவ்வளோ அவ்வளோ மனசை உருக்கிட்டார். அப்ப அந்த படம் ஹிட் ஆயிடும். எவ்வளோக்கு அழ விடுறாளோ அந்த படம். ஏன்? அதுல ஒரு ஒரு சுகம் இருக்கு. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தா. அது இல்ல, இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. எதெல்லாம் வெளியில இருக்கோ அதை வெளியிலே வெயின்ற பகவான். இப்படி கை கூப்பின்னா சொல்லல. அவர் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுண்டு இவர் உள்ளுக்குள்ள கொண்டாடின்னு இருக்கார். எவ்ரிடே ஒன் செலிப்ரேஷன் அட் ஹோம். ஏதாவது ஒரு கொண்டாட்டம் நடந்துட்டே இருக்கும் ஆத்துல. எங்க கொண்டாட்டம் இருக்கு? வெளியில நடந்தது அங்க ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் நடந்து முடிஞ்சிடும். அதோடைய தொடர்ச்சி so many days, so many months அப்படியே ஜாலியா உள்ள கொண்டாடிட்டு இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள. நான் என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புத்திசாலி நீங்க எல்லாரும், அனுபவஸ்தா, புரியுறதா? அப்படி தலையில அடிச்சுட்டு அம்மா லப்போ தீபோன்னு இருக்காம இல்லையா, இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் இல்லையா, இந்த என்டையர் அதை சம்சாரம்ங்கிற திருஷ்டி கொடுத்தாலும் இருக்கிறது இருக்கிறபடி எடுத்துண்டு அதை ஈஸ்வரனாவை கிரகிக்க முடியலையே, ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடா கிரகிக்க முடியலையே. அந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி வரணும் இல்லையா? பகவானா பார்க்க முடியலையே, பகவான ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியலையே. therefore உபாசனை அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளோ வெயிட் ஆயிடுத்து பாருங்க. சாந்தோக்கியத்துல ஒரு மாதிரி கிரமமா பார்த்தோம். இங்க பாருங்க உபாசனா வேற லெவல்ல இருக்கு. எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எவ்ரி வேர்ட் யூ ஹியர், யூ டாக், என்னெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோமோ பேசுறோமோ சிந்திக்கிறோமோ எல்லாமே இறைவன். ஃபர்ஸ்ட் அங்க போட்டுறணும் சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு பாருங்க. அதனால இப்படி யாரு உபாசனை பண்றாலோ அவளுக்கு நிறைய அன்னம் கிடைக்கும். ஓகே, ஒரு பக்கம் சம்சாரம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும், அது வேற விஷயம். ஆனா பகவானை வச்சு இந்த அனுபவங்கள்ல இருக்கும்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, பகவான நிமித்தமாக பகவானில் ஊறி பகவானே கதியாக அந்த சரண்டரோட நம்ம இருக்கும்போது இந்த சம்சாரத்திலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு இந்த அந்த அந்த சினிமாலாம் பார்த்துருக்கேல, இப்படி ஒரு சவுண்ட் ரவுண்டு போடுவா. ரவுண்டு போனா எல்லா குழந்தையும் உள்ள போயிட்டோம். அங்க ஒரு தனி வேர்ல்டு இருக்கும், மேஜிக் வேர்ல்டு. புரியுறதா? அது மாதிரி உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ரவுண்டு போடுவார். அது என்னது? இந்த சம்சார சக்கரத்துலேருந்து வெளியில வர்றதுக்கான டோர் ஓப்பன் ஆகும். அங்க உள்ள போனேன்னா ஓகே, என்ன தப்போவன் இருக்கும், தப்போவன் ஹாலில் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும், வேதாந்த மகரந்த் ஹாலில் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும், ஏதோ ஒரு கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த பக்கம் பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் இருக்கும். அந்த டோர், மேஜிக் டோர் ஓப்பன் ரவுண்டு போட்டு உள்ள போறேன் இல்லையா, அங்க போனேன்னா வெறும் வேதாந்த விசாரம் நடந்துட்டு இருக்கும். சிரிக்க கூட முடியல உங்களால, போங்க. எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஈஸ்வர நிமித்தமா பண்றோமோ இதுல இருந்தெல்லாம் விடுவதற்கான வழி நமக்கு அமைஞ்சு கொடுக்கும். அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கான்னு பாருங்க. ஓகே, அததான் சங்கரர் ஆட் பண்றார். எதுக்கு இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா, அதனால இப்படி மரியாதையா இருக்கிற பிரச்சனையா பார்க்காம பகவானா புரிஞ்சுண்டு வேதாந்தத்துக்கு வந்தேன்னா தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு ஆச்சாரியா சொல்ற. நான் சொன்னதெல்லாம் ரெட்டில் எழுதிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அப்போ புரியுறதோ? அப்படிப்பட்ட போக்தா போக்யம் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு ஓகே புரிஞ்சுண்டு அதுல இருந்து இது சம்சாரம். இந்த டிபெண்டன்சி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ போன புருஷ வித பிராமணத்துல என்ன பண்ணினோம்? ஜீவா தான் எல்லாருக்கும் போக்கியம்னு சொன்னோம். இப்போ ஜீவா என்ன எடுத்த? போக்தாவா எடுத்து. அப்போ பிரபஞ்சத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப்? போக்தா போக்யம், போக்யம் போக்தா. இந்த இன்டர் டிபெண்டன்சியை நீங்க கவனிக்கணும். என்ன கவனிக்கணும்? எப்படி சொல்றது தமிழ்ல? இது தமிழ் தானே சொன்னேன். அவ்யா ஒன்னுத்துக்கு ஒண்ணு எப்படி சார்ந்து இருக்கிறது, எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது, பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது சொல்றோம் இல்லையா, அதை நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம மது பிராமணம் பார்க்கும்போது என்ன பாப்பா? மது பிராமணம். அப்ப இந்த விஷயத்தை வச்சுண்டு இதே ஜெகத்தை நாம அபவாதம் பண்ணுவோம்.
நோட் போட்டுக்கோங்க. புரியுறதா? சரி, அப்படி சொல்றது. அப்படி இந்த சொல்லி இந்த மந்திரமானது இனிதே முடியறது. அப்பாடா முடிச்சுட்டேலா. இப்ப எவ்வளவு அன்னமா இருக்கிறது? 4 அன்னமாயி அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த சொல்றது. புரியுறதா? இப்ப என்ன பார்க்கணும்? பாக்கி 3 அன்னம் இருக்கு. தட்டு கொடுப்பேலா, தொன்னை கொடுப்பேலா, ஏன்னா 3 அன்னம். அந்த அன்னத்தை நம்ம படிக்கலாம். எத்தனாவது பார்க்கணும் இப்போ மந்திரம்? டுயுனோ 3வது. த்ரீஞாத்மனே அகுருதேதி மனோவாசம் பிராணம் தான்யாத்மனே குருத அந்யத்ர மனா அபூவம் நாதர்ஷமண்யத்ரா மனா அபூவம் நாஷ்ரௌஷமிதி மனசா ஹ்யேவ பஷ்யதி மனசா ஷுணோதி காமஸ் சங்கல்போ விசிகித்சா ஸ்ரத்தா அஸ்ரத்தா திதிரதிரதிதிஹ க்ரீர்தீர்பீஹ இத்யேதத் சர்வம் மன ஏவ தஸ்மாதபி ப்ருஷ்டத உபஸ்பிருஷ்டः மனசா விஜானாதி யகஸ்ச சப்தः வாகேவ சைஷா யாந்தமாயத் ஏஷா ஹின பிராணோ அபானோ வியான உதானஹ சமானஹ அனயித்யேதத் சர்வம் பிராண ஏவ ஏதன்மயோ வா அயமாத்மா வாங்மயோ மனோமயः பிராணமயः. அப்போ பாக்கி இருக்கக்கூடிய 3 அன்னம். ஏன் அன்னம்னு சொல்றோம்? ஞாபகம் இருக்கா? அதை மறந்துடவே கூடாது. ஏதோ அண்ணம் சொல்றது அப்படின்னு. ஏன் அன்னம்ங்கிறது போக்கிய பொருள், போக்கிய விஷயா அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்றதுக்காக அன்னம்னு சொல்றது. யாருக்கு போக்கியம்? புரியுறதா? ஓகே. யார் இதை என்ஜாய் பண்ண போறா? மன வாக்கு யாருடைய மனசு? மனசு யாருடைய வாக்கு? யாருடைய பாரன்? ஜீவனுடைய வாழ்க்கை. எப்படிப்பட்ட ஜீவன்? ஞானியா அஜ்ஞானியா? அஜ்ஞானிக்கு இதெல்லாம் ரெலவெண்டே கிடையாது. ஆமாஜி கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி மூடிடாது. ஓகே. அப்போ அன்னம்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்டா இருக்கிறது. எனக்கு அது அனுபவிக்கக்கூடிய, என்னை என்ஜாய் பண்றக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது. அப்ப என்ன பண்றது இங்க? இல்லையா? மனசுடைய லட்சணத்தை சொல்றது, மனசுக்கான பிரமாணம். மனசு இருக்குன்னு யாராவது கேட்பா? மனசு இருக்கா அப்படின்னு கேட்பா இல்லையா? சில இடத்துல இன்னொரு ரிசர்ச் நடக்கிறது, நிஜமாவே மைண்டுன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு. அப்போ மனசு இருக்குங்கிறத பிரமாணம் இந்த மந்திரம் இல்லையா? மனசு இருக்குங்கிறதுக்கு பிரமாணம் உபநிஷத மந்திரத்துல, வேத மந்திரங்கள்ல இது ஒரு பிரமாணமா இருக்கிறது. அப்புறம் அந்த மனசு எப்படிப்பட்டதா இருக்குங்கிற அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக், அதோடைய லட்சணத்தை இங்க சொல்றது இந்த மந்திரம். அப்புறம் வாக்குனா என்ன, பிராணன்னா என்னங்கிறத சொல்லி இந்த மந்திரம் முடியாது. புரியுறதோ? ஓகே. அப்போ இந்த 4 விஷயம் என்னது? சாதாரண அன்னம், தேவாண்ணம், பசுவண்ணம் மூலியமாக நிறைய விதமான சாதனைகள் பண்ணி இல்லையா, மொத்தமாக எல்லோருக்கும் அவன் சமர்ப்பணித்து இல்லையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணினதுனால அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலனாக மன வாக்கு பிராணஹா. எப்படிப்பட்ட மனசு? மனோ லட்சணத்தை பார்க்கலாம். மனசு எப்படிப்பட்ட லட்சணம் உடையது? மனசு எப்படிப்பட்ட லட்சணம் உடையதுன்னாக்க, மனசு எல்லா விதமான எண்ணங்களுடையதா இருக்கிறது இல்லையா? எல்லா விதமான எண்ணங்கள். எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள்? காமஹா. காமஹான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? நல்லா தெரியும். சங்கல்பஹா இல்லையா? சங்கல்பம்னா இங்கே சாமானிய ஞானம்ங்கிறார் ஆச்சாரியர். ஓகே ஓகே. ஒரு விதமான சங்கல்பத்தை சொல்றது. அப்புறம் விசிகித்சா
மூணாவது எண்ணம் என்னது? விசிகித்சான்னா சந்தேகப்படுறது. இதுதான் கட்டோபனிஷத்துல வரும் இல்லையா? விசிகித்சா அப்படின்னா சந்தேகம். அப்புறம் ஸ்ரத்தா, என்டையர் அந்த கரணத்தை குறிக்கிறது. இங்க என்டையர் அந்த கரணத்தை குறிக்கிறது. அப்போ ஸ்ரத்தா, ஸ்ரத்தாங்கிறது ஒண்ணு. அப்புறம் அஸ்ரத்தா, இதெல்லாம் மனசுல இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களா இல்லையா? அஸ்ரத்தா. திருதி, திருதினா கான்பிடன்ஸை குறிக்கிறது, கரேஜ் குறிக்கிறது. ஓகே. அதிருதி, அதிருதினா அது இல்லாம டிஃபிடன்ஸ் சொல்லுவா இல்லையா? ஒரு மாதிரி சோர்வா இருக்கிறது, டவுட்ஃபுல்லா இருக்கிறது, இதெல்லாம் அதிருதி. அப்புறம் ஹ்ரீஹி, ஹ்ரீனா ஒரு விதமான வெக்கமா, ஓ அப்படியா அப்படின்னு வெக்கப்படுறது இல்லை. இந்த ஹிரிங்கிறது எப்படிப்பட்ட லஜ்ஜா, எப்படிப்பட்ட வெக்கம் இது அப்படின்னு சொன்னா, அதர்மம் பண்ணுவதற்கும் தப்பா நடந்துக்கிறதுக்கு ஒரு விதமான லஜ்ஜை ஏற்படுமா. இதுதான் நீங்க வெக்கம். இதுதான் நீங்க 13ஆம் அத்தியாயத்துல பார்த்திருப்பேன். இச்சா, துவேஷம், சுகம், துக்கம் அப்படின்னு க்ஷேத்திரஜ்ஞ இதெல்லாம் சொல்றாரு. ஹிரி ஹீர சாபலம் அப்படிம்பார் இல்லையா? ரித்ருஷ்யத்திலையும் வித்யாரண்யர் சொல்றார். ஆமா, கரெக்ட். ஹ்ரீஹி. அப்புறம் தீஹி, தீஹி அப்படின்னா அதுவும் ஒரு அறிவை குறிக்கிறது. சங்கல்பம் தீஹும் கனெக்டட். சங்கல்பம் வந்து சாமான்யமான ஒரு விஷயத்தை அறிவை குறிக்கிறது. தீஹிங்கிறது வந்து விசேஷமான அறிவை குறிக்கிறது. பீஹி இல்ல ABCD சொல்ற மாதிரி இருக்கேன்னா, பீஹினா பயம், பயம்ங்கிற தாட்டா. இது இதுக்கப்புறம் நீங்க என்னெல்லாம் தாட் வருதோ போட்டுக்கணும். குரோத, மோக, லோப எல்லாம் லிஸ்டே போட்டுக்கணும். அப்புறம் தான, தர்ம எல்லாம் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு எண்ணங்கள்லாம் வருதோ இது எல்லாமே மனோலக்ஷணானி. இது மனோலக்ஷணா. இது ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம். ஏன்னாக்க நம்ம நியாய வைசேஷிகா இருக்கா இல்லையா, அவ என்ன சொல்றான்னா, இந்த காம சங்கல்ப விசிகித்சா, ஸ்ரத்தா, அஸ்ரத்தா, அதிருதி, அதிருதிஹி, ஸ்ரீ, தீஹி, பீஹி இதெல்லாம் ஆத்மாவுடைய குணங்கள்னு அவளுடைய வாதம், அவளுடைய கருத்து. ஆத்ம சகுனம், ஆத்மமானது சகுனம், அந்த சகுனம் ஆத்மாக்கு இதெல்லாம் குணங்கள் அப்படின்னு நியாய வைசேஷிகாவுடைய ஆர்குமெண்ட். அதனால இந்த மந்திரத்தை ஆச்சாரியர் என்ன பண்றார், இந்த மந்திரத்தை கோட் பண்ணி இங்க பாரு. உபனிஷத்தை என்ன சொல்றது, இதெல்லாம் ஆத்ம குணம் இல்லை, இதெல்லாம் எதோடைய குணம், மனோகுணம். பாரு வேதத்தை சொல்றது, நீ என்ன எக்ஸ்ட்ரா பேசுற அப்படின்னு அவன் வாயை பொத்துற. அப்போ மனஃப் பிராணஹ, ஸோ மனசுங்கிறது வந்து இதுதான் லட்சணம்ங்கிறது சொல்லிடுது. அப்புறம் என்ன சொல்றது இங்கே பாரு, அந்யத்ர மனா அபூவம். எப்படி மனசுக்கு எது பிரமாணமா அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறது, நீ ஆப்சன்ட் மைண்டடாக இருக்கியோனோ, ரொம்ப கேட்குறது, நம்மளே கேட்குறது, ஆப்சன்ட் மைண்டடாக இருக்கலனோ. ஆப்சன்ட் மைண்ட்னா என்ன, மறதி, கேர்லெஸ்னஸ் அதெல்லாம் இருக்கலனோ. அதுவே தெரியல அவனுக்கு மைண்ட் இருக்குன்னு. எப்படி எவ்வளோ நக்கல் இல்லை, பிரமாணம் கொடுக்கறது, நம்ம அதை எடுத்துப்போம். ஆப்சன்ட் மைண்டடாக இருக்கணும். அந்யத்ர மனா அபூவம் ந தர்ஷனம் இதி. புரியுறதா? பாருங்க, மனசு இல்லைன்னா கண்ணு வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் போதும் அதை பார்க்காம இருக்க முடியும். பாருங்க, மைண்ட் இல்லைன்னா என்னடா பார்த்து பார்க்காம போகிற அப்படி கேட்டவா நிறையா பேர் உண்டு. நம்மளும் கேட்டதுண்டு. அவள் நம்மளை தான் பார்த்துட்டு இருப்பான், ஆனால் அவள் மைண்ட் எங்கேயோ இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கிளாஸில் இருக்கேல ஒன்றும், எனக்கு என்ன தெரியும், நீங்கள் கிளாஸில் இருக்கேன்னு தெரியும், கரெக்டாக. ஆனால் நீங்கள் கிளாஸில் இருக்கேலான்னு யாருக்கு தெரியும்? நீங்கள் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் கிளாஸில். அங்கே போய் சொல்லிடுவான், அப்போ எதுக்கு நீ எது கிளாஸுக்கு போகிறேன்னு அவர் கேட்டுருவார். அவர் தெளிவாக இருப்பார். அப்போ நீங்கள் என்னை பார்த்துட்டே இருந்தாலும் நீங்கள் எதை பார்த்துட்டு இருக்கேளோ,
இதெல்லாம் மனசுக்கு பிரமாணம். அதை தான் சொல்கிறேன். புரியுறதா? அப்போது கண்ணு காது அது மாதிரி எல்லா இந்திரியங்களும் அந்யத்ர மனா அபூவம் ந அஸ்ரௌஷமிதி அந்யத்ர மன ஏவ பஷ்யதி மன ஸ்ருணோதி. அப்போது மனசு இருந்தால் தான் கண்ணு பார்க்குறத பார்க்க முடியும், மனசு இருந்தால் தான் காது கேட்குறத கேட்க முடியும். ஏண்டா இவ்வளோ தடவை சொல்கிறேன் கேட்கலையாடா? முன்னாடி தானே உட்காந்துருக்க. ஏன்னா அவர் மொபைலில் இருக்கார். காதுக்கு கேட்கறது, ஆனால் அவருக்கு கேட்கல. பாருங்க, நீங்கள் பேசினேன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவா காதுக்குள்ளே சத்தம் போகுமா இல்லையா? போகும். ஆனால் அவர் எப்படி இருப்பார்? ஒன்றுமே நீங்கள் எதுவும் சொல்லாத மாதிரி எங்கேயோ சொல்லுமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அப்போ தான் அவர் வந்து அந்த அப்ளையே பண்ணுறாரு. அப்போ ஏதோ சொன்னியேன்னு கேட்பார். ஏன்னா சப்தம் உள்ளே போயிருக்கு, ஆனால் அது போனபடியா அதுதான் இப்படி வாங்கி இப்படி விடுறது வந்துடும், வெளில வந்துடும், மூக்குலேருந்து காதுலேருந்து கண்ணுலேருந்து எல்லாம் வந்துடும். பாருங்கள், அதனால் இதெல்லாம் தான்ப்பா மனசோடைய பிரமாணம். இப்போ மனசு இப்போது வெறும் சத்தம் ரூபம் எல்லாம் முன்னாடி இருந்தும் அது தெரியாமல் இருக்கும்போது வேறு என்ன ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் உண்மையாகவே தெரியப்படுகிறது, கேட்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஃபேக்டர். அதுதான் மனசு. அப்போது மனசு இருந்தால் தான் கேட்குறதெல்லாம் கேட்க முடியும், பார்க்கப்படுறதெல்லாம் பார்க்க முடியும். புரியுறதா? இந்த வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியுறது இல்லையா? அப்படின்னு மனசை பற்றி டிரைவ் பண்ணுறது இதெல்லாம். அதனால தான் அபூவம் ந அஸ்ரௌஷமிதி மனசா ஏவ பஷ்யதி மனசா ஸ்ருணோதி. அதுக்கப்புறம் காம சங்கல்ப விசிகிச்ச ஸ்ரத்தா திருதி அதிருதி தீஹி பீஹி ஏதத் சர்வம் மன ஏவ. இதெல்லாம் மனசு தான் அப்படின்னு மனசை பற்றி சொல்கிறது. தஸ்மாதபி பிருஷ்டத்தை உபபிருஷ்டத்தை மனசா விஜானாதி. ஓகே, இன்னொரு ரீசன் சொல்கிறது. நீங்கள் இப்போ கிளாஸ் கேட்டுன்னு இருக்கேன், உங்களுடைய கால் இல்லையா எங்கேயோ நீட்டின்னு இருக்கேன், முன்னாடியோ பின்னாடியோ வச்சுன்னு இருக்கேன். அந்த காலில் வந்து ஒரு சுண்டு விரல் இருக்கிறது. அந்த சுண்டு விரலில் வந்து ஒரு எறும்பு கடிக்கிறது இல்லையா? நான் பாம்பு கடிக்கிறதுலாம் சொல்லலை. இல்லையா? எறும்பு கடித்தாலாவது அரியோம்ஜி கொஞ்சம் எறும்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது கடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, அரியோம்ஜி பாம்பு நிறையா இருக்குது அது கடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்லுவாரா யாராவது? ஸோ நம்மளுடைய புலன் சென்சஸ் என்ன பண்ணும்? ஏதோ கடிக்கிறதுங்கிற ரிப்போர்ட் பண்ணும். எங்கே கடிச்சிருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? உங்களுடைய தொக்கை இந்திரியம் எங்கே கடிச்சிருக்குன்னு அதால் சொல்ல முடியாது. புரியுறதா? ஐயோ காலில் சுண்டு வரல கடிச்சிருக்கு எறும்புனே வச்சுக்கலாம் இல்லையா? காலில் வந்து எறும்பு கடிச்சிருக்கு, சுண்டு வரல கடிச்சிருக்குன்னு அந்த சுண்டு வரலுங்கிறது காயின் பண்ணுறது எதனால? மனசுனால. பாரு, இருக்கணும் மனசு இருக்கிறது தெரியறதா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறது பாரு உபனிஷத்து. வெரி பியூட்டிஃபுல் இல்லையா? அதனால அப்படிப்பட்ட மனசா என்னது? அஞ்சாவது அன்னம் மனசு. அப்படிப்பட்ட மனசை நீ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க. புரியுறதா? அப்போ எல்லா விதமான சத்குணங்கள், தெய்வீ சம்பத்து இல்லையா, வேல்யூஸு, வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும்? இதெல்லாம் கீதையில் இருக்கும். அங்கே இல்லை. ராமாயணத்தில் நிறையா வேல்யூஸ் இருக்குது. இங்கே பாரு, இவர் சொல்கிறதே பாரு, ராமாயணத்தில் நிறையா வேல்யூஸ் இருக்குது, மகாபாரதத்தில் இருக்குது, வேதத்தில் நிறையா சொல்லியிருக்கிறது இல்லையா? எங்கள் தாத்தா நிறையா சொல்லியிருக்கார், அவர்கிட்ட இருக்கிறது. உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது? இந்த வேல்யூஸ்லாம் எங்கே இருக்கணும்? அந்தந்த கிரந்தத்தில் இருக்கிறது இல்லை, இதே மனசில் தான் இருக்கணும். டவுட் இல்லையே? சரியா? அப்போ இதெல்லாம் கேள்வி, இதுதான் மனசு. அப்படிப்பட்ட எவ்வளோக்கெவ்வளோ நமக்கு சதாச்சாரமாக சத்குணமாக இருக்கிறதோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ நல்ல மனசாக உத்தரேதாத்மனாத்மானம் ஆத்மானம் அவதாரை, அவ்வளோக்கெவ்வளோ நல்ல மனத்தை நம்மளாலேயே என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்போ எவ்வளோக்கெவ்வளோ நீங்கள் புண்ணியம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ உயர்ந்த மனசு கிடைக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் விழுந்தேனாக்கா என்ன அர்த்தம்? நிறையா பாப்பம் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். டவுட் இல்லையே? இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் இந்த அப்படியே பேசிகிட்டே போகலாம் இதை டாபிக் இல்லையா? அதனால அப்படி சொல்லி அந்யத்ர மனஹா அபூவம் ந பஷ்யத்து. மனசு இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது, மனசு இல்லைன்னா கேட்க முடியாது. மனசு தான் பார்க்கறது, மனசு தான் கேட்கறது.
அப்படிங்கிறத சொல்லி மன அன்னம்னு முடிச்சிடும். அடுத்தது என்னது இல்லையா? ஃபார் ஓகே. அடுத்தது வாக்கு. வாக்கை சொல்லி பிராணனை சொல்கிறது. யஹ கஷ்டத்தை சப்த வாகேவ. வாக்குக்கு என்ன டெஃபினேஷனா? எது சவுண்டு கொடுக்குறதோ அதான் வாக்கு. சவுண்டு கொடுக்கறது அப்படி வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி எது சப்தத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோ, சப்த உற்பத்தி எது பண்ணுறதோ, யஹ கஷ்ட சப்தா, இதுலேருந்து சவுண்டு வரதோ அது வாக்கு. புரியுறதா? அதெல்லாம் வாக் சக்தியை குறிப்பிடுறது. இப்போ நீங்கள் மனோதேவதா பின்னாடி சொல்ல போகிறது, இதையே அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணி இல்லையா, அதி தெய்வமாக அதிபூதமாக சொல்ல போகிறது. ஓகே, சரி. அப்போ என்ன பண்ண, வாக்கை உயர்த்தி சொல்கிறது. ஏஷாஹி அந்தாமயத்தை ஏஷாஹின அப்படி சொல்கிறது. என்னவா அப்படின்னா, வாக்கு என்ன பண்ணுமா? இந்த வாக்கு சக்தினால் எல்லா விதமான பொருட்களை பிரகாசிக்க வைக்குமா. வாக்குங்கிறது ஒரு ஜோதி. சூரிய சந்திர நட்சத்திரம் மாதிரி வாக்குங்கிறது என்னது? ஒரு ஜோதி. இது ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணம். ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணம்னா எந்த உபனிஷத்து உங்களால் டக்குன்னு சொல்ல முடியுமோ? கரெக்டாக பிராமணம் பிராமணன் சொல்லும்போது என்ன சொல்லிட்டோம்? பிருதாரண்யம்னு சொல்லிட்டோம். புத்திசாலி இல்லையா நீங்கள்லாம்? தேர்ஃபோர் ஓகே, வாக்குங்கிறது ஒரு ஜோதி. ஜோதினா எதுக்கும்? ஜோதினா என்ன பண்ணும்? மற்ற விஷயங்களுக்கு ஒளி கொடுக்கும், என்லைட்டன் பண்ணும். வாக்கு எதை என்லைட்டன் பண்ணும்? சேர் அப்படின்னா சேரை லைட்டன் பண்ணிடுத்துன்னு அர்த்தம் இல்லையா? எல்லா விதமான ஆப்ஜெக்ட்ஸை சப்தத்தினால, அதோடைய வார்த்தைகள்னால அது என்லைட்டன் பண்ணுறது. சரி, அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்து என்ன சொல்கிறது? மற்ற எந்த பொருள்னாலையும் வாக்கை பிரகாசிக்க முடியாது. பிரகாஷாத்மகத்வாத் வாக்கு ந பிரகாஷ்ய. புரியுறதோ? அப்படி வாக்கை ஸ்துதி பண்ணுறது. உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இது ரொம்ப முக்கியமான நோட்டிங்க இல்லையா? பிரகாஷாத்மகா வாக்கு ஜோதி அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதை ரெஃபர் பண்ணி அங்கே பேசுவோம். புரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரி வாக்கை அவன் என்ஜாய் பண்ணுறான். 6வது அன்னமாச்சா? சரி, 7வது அன்னம். எங்காத்து ஃபங்க்ஷனில் பஞ்சாண்டம் தான் போட்டது. பஞ்சாண்டம் என்னது தெரியுமா? எப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போடலாம். பஞ்சாண்டம் யாருமே சாப்பிடல போல இருக்கு. நான் தான் சாப்பிட்றேன் ஒழுங்கா. பஞ்சாண்டம் தெரியுமா? சப்தாண்ணமே போடலாமா? பாரு எப்படி என்னன்னு தெரியல. செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் குரூப் டிஸ்கஷனில் என்னெல்லாம் அண்ணன் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் போட்டு. இல்லை மாமாட்ட ஃபோன் பண்ண, மாமா ஏதோ அவர் பஞ்சாண்ணம் சொன்னார், பஞ்சாண்ணம் தெரியாதா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அப்போ எழுதிக்கோங்க நோட்ஸ், அதே நோட்ஸில் பக்கத்துலேயே. அடுத்தது 7வது அன்னம் பிராணஹா. பிராணன் தெரியுமோ? பஞ்ச பிராணா இல்லையா? என்ன பஞ்ச பிராணா? பிராண அபான வியான. ஓகே, ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணுறார்? பிரணயனம் பிராணஹா, பிரணயனாத் பிராணஹா அப்படின்னு சொன்னான்னு அர்த்தம். எது வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கிறதோ அதுக்கு பேர் பிராணன். டெஃபினேஷன் பிராணஹா. பஞ்ச பிராணனில் பிராணஹா இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன்? பிரணயனாத் பிராணஹா. எது வெளியில் போகிறதோ, எந்த காற்று எந்த வாயு வெளியில் போகிறதோ அதுக்கு பேர் பிராணன். பிரணயனாத். அடுத்தது என்னது? அபானஹா. அபநயனாத் அபானஹா. எது கீழ் நோக்கி போகிறதோ, காத்தா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மலமாகவும் இருக்கலாம். புரியுறதா? வேஸ்டாகவும் இருக்கலாம். கோயிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அபானஹா. பிரணயனாத் பிராணஹா, அபநயனாத் அபானஹா. அடுத்தது என்னது? வியானஹா. வியா யமனாத் வியானஹா. வியா யமனாத் வியானஹா அப்படின்னு அர்த்தம். பிராணனையும் அபானத்தையும் எது
யமனம் ரெகுலேட் பண்றதோ அதுக்கு பேர் என்னது? வியானஹா. அதுக்கு பேரு வியானஹா. வியா யமனாத். யமனம்னா ரெகுலேஷன், ஒரு கண்ட்ரோல் பண்றக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது. தெரியுமா? இது ரொம்ப முக்கியம். கொஞ்சோண்டு ஆக்சிஜன், நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துன்னு என்ன ஆகும்? அந்த அந்த 5 லட்ச ரூபா கொடுத்து கொரோனா டைத்தில் அது இப்போ 500 ரூபாய். அவனே போய் பார்த்தான், அது இதுக்கு 5 லட்சம் கொடுத்தேன், எவ்வளோ செய்யுது அப்படிங்க. இப்போ 550யா? ஏய் 4 லட்ச ரூபா கொடுறா. முடியாது. கொரோனா டயத்தில் அவருக்கு ஆக்சிஜனுக்கு அதே சிலிண்டருக்கு எவ்வளோ கொடுத்தார் பாருங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, அப்போது பேலன்ஸ் இருக்கணும். எவ்வளோ CO2 இருக்கிறது, எவ்வளோ O2 இருக்கிறது, புரியுறதா? இப்போ அந்த அந்த இந்த வச்சிருக்கேன்னு அது அது ஆக்சிமீட்டர் தானே அது. அது எவ்வளோ % காட்டுறது? நானும் ட்ரை பண்ணேன், எப்படியாவது 100 காட்டிடுமான்னு. எப்படியாவது 100 காட்டிடுமான்னு ட்ரை பண்ணேன் நான். அது காட்டாது. ஏன்? கொஞ்சோண்டு இருக்கும் CO2, வெளியில் வரணுமே. உடம்புக்குள்ள உங்களுடைய பிளட்டில் CO2 கொஞ்சம் இருக்கணும் பாருங்க. சும்மா இங்கே கையில் வச்சு பிளட்டில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் எப்படி சொல்ல முடியுது பாருங்க. பியூட்டிஃபுல் இல்லையா? எல்லாம் ஈஸ்வரா. தேர்ஃபோர் இல்லையா, வியானஹா ஊர்துவம் நயனாத் உதானஹா. ஊர்துவம்னா மேல் நோக்கி, கீழே போகிறது சொல்கிறோம் இல்லையா, மேல் நோக்கி. அப்போது நமக்கு வந்து ஏதாவது ஃபைட்டர் பிளேன்னா டக்குன்னு அஃபெக்ட் ஆகிடுதுன்னா என்ன பண்ணணும்? அவர் விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரோ பூத பவ்ய போத் பிரபோ பூத பூத பாவோ அப்படின்னு விஷ்ணு சாஸ்திரம் நம்ம சொல்கிறது இல்லை. ஃப்ளைட் உள்ள உட்காந்துட்டு ஃப்ளைட் தமாலில் கீழே போயிட்டு இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணணும்? இவர் எஜெக்ட் பண்ணணும். அங்கே போய் தேடக்கூடாது. ஏன் மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னா நமக்கு எல்லாம் அங்கே டக்குன்னு ஒரு பட்டன் அமுக்கினா உதானஹா ஊர்துவம் நயனாத் டக்குன்னு மேலே போயிடுவார், அது கீழே போயிடும். நல்லா இருக்குல்ல உதாரணம்? இல்லையா? இங்கே நமக்கு என்ன ஆகும் இல்லையா? எக்ஸ்ட்ராவாக 2 பூரி சாப்பிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? இஜெக்ஷன் தான். ஃப்ளைட்டு பிளாஸ்ட் ஆகிடும் உள்ளுக்குள்ள. பைலட் என்ன பண்ணணும்? குப்புன்னு வரும் வெளியில், புரியுறதா? அது அது ஒரு சிஸ்டம். அதை விட ஒரு பெரிய எஜெக்ஷன் இருக்கிறது என்னது இல்லையா? பிரஷ்னோபனிஷத் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? புண்ணியேன புண்ணியம் புண்ணியலோகம் கச்சந்தி, பாப்பேன பாப்பலோகம் கச்சந்தி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு தான் அவர் போயிட்டார், அவருக்கு உதானம் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் இனிமேல் என்ன சொல்லணும்? உதானாவ் ஆயிட்டார் அப்படின்னா போயிட்டார்னு அர்த்தம். புரியுறதோ? இப்போது ஊர்துவம் நயனாத் அந்த அந்த டைரெக்ஷனில் கேரி ஆகிறதுன்னு அர்த்தம். சமம் நயனாத் சமானஹா. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறார் சங்கரர்? அழகாக உட்காந்துட்டு இல்லையா, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக டைம் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிருதாரணிங்க இல்லையா, என்ஜாய் பண்ணி எழுதியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி கடைசி உபநிஷத்து பாஷ்யம் நினைக்கிறேன். ஆனால் ஜாலியாக எழுதுகிறேன். இதுக்கு மேலே எந்த இதுக்கப்புறம் எந்த உபநிஷத்து இல்லை இல்லையா, நிறைய எழுதுவோம். சமம் நயனாத் சமானஹா என்ன? எல்லாத்தையும் சமைக்கிறது, சமைச்சு எல்லாத்தையும் குக் பண்ணி எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் சமானா பேர் பாருங்க. அதனால சமானா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே அங்கே தேசத்தையும் காலத்தையும் கொடுக்கணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? முதல்ல இடம் இருக்கணும், அப்புறம் அது ஒர்க் பண்ணுற டைம் கொடுக்கணும். பொட்டுண்டே இருக்கப்படாது. சாப்பிடுங்கோஜி 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 வரும் கோவம் சமானத்துக்கு. ஏய் உதாரணம் கொஞ்சம் வெள்ள அனுப்பிடா அப்படிங்கும். புரியுறதா? அதனால காலம் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஆயுர்வேதத்தில் வந்து அரை வயதுக்கு 50% சாலிட், ஓகே, 25% லிக்விட், பாக்கி 25% ஏதாவது எமர்ஜென்சிக்கு அங்கே வெளியெல்லாம் போகிறோம் இல்லையா, ஃபில் இல்லை காலியாக இருக்கணும். அப்போ தான் அதோடைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். புரியுறதா?
இதெல்லாம் பண்ணாமல் டாக்டர்கிட்ட போனால் என்ன பண்ணுவார்? தலையில் அடிச்சுன்னு ஏதோ ஒன்று எழுதி கொடுப்பாரு நீ வந்ததுக்கு. புரியுறதா? ஓகே. அப்படிப்பட்ட சப்த அன்னம். அப்போது தன்மயா. புரியுறதா? இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான். ஓகே. இதெல்லாம் எங்கே இருக்கிறது? வாங்மய, மனோமய, பிராணமய. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான். இது மூணுத்தோடைய சேர்க்கை, மிக்ஸ்சர் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ. வாக்கு, மன, பிராணஹா தான். ஓகே. என்னது? இந்த உடம்பு. பாருங்கோ, இந்த உடம்பு காரிய கரண சங்காதா. புரியுறதா? மனசு எல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, பிராணனும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. புரியுறதா? வாக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? தனியாக இருக்குமோ? இதுக்கு ஒரு ரெசிடென்ஸ் வேணும். அந்த ரெசிடென்ஸ் என்னது? பாடி. இண்டிவிஜுவல் அளவு பார்த்தோன்னா மன, வாக்கு, பிராணன் எங்கே இருக்கும்? சரீரத்தில் இருக்கும். அந்த சரீரம் காரியம். இருக்கக்கூடிய மன, வாக்கு, பிராணம்லாம் கரணம். தேர்ஃபோர் இந்த பாடிக்கு என்ன பேர்? காரிய கரண சங்காதா. காரிய கரண சங்காதா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சப்த அன்னம் முடியறது. இதுக்கு அடுத்த என்ன ஆகும்? இதே 3 இருக்கு இல்லையா? அப்போது இந்த காரிய கரண சங்காத்தாவை 3 பிரிக்க போகிறார். 3 டைமென்ஷனில் இந்த 3 பார்க்க போகிறோம். என்னதுன்னு சொன்னால் அதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுடுறேன். ஒன்று இப்போ பார்த்தது என்னது? அத்தியாத்மம். ஷரீர அளவில் 3 பார்த்தோம். கரெக்டா? இதே அதிபூதம் எப்படி? டோட்டலை வச்சு பார்க்க போகிறோம். இதே 3 அதி தெய்வம், தேவதாவாக பார்க்க போகிறோம். தெர்ஃபோர் என்னாகும்? நமக்கு உபாசனைக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் இந்த வாக்குங்கிறது டோட்டல் சிருஷ்டி அளவில் என்னவா இருக்கிறது, தேவதா அளவில் என்னவா இருக்குங்கிற அதே வாக்கை வேறு வேறு டைமென்ஷனில் சொல்ல போகிறோம். ஸோ மோர் அண்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். அது நாளைக்கு. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம்.